राधे राधे जय जगन्नाथ बंधुगण वास्तव भारत 12 वृंदावनर तृतीय भाग को आपण को स्वागत। वृंदावनर पवित्र माटी पाद देवा क्षणी श्री श्याम सुंदर श्रीकृष्णकर रोम सबु टांकुरी उठे। अति दिव्य आनंदरे भरी जाए मन एवं नेत्र जुगलू बही आसे आनंदाश्रु। लौकिक भावे बेले बेले देखा जाए कहीं कहीं प्रेमी अड़ी बसंती से ही झील बा यही पुओटी को विवाह करेंगे, पछे से तांकु मारू बा तांकु पचारू न पचारू, पछे तांको सहित खराब व्यवहार करू, किंतु तांकु ही से भल पाए एवं से स्वीकार करे से मोर इत्यादि इत्यादि। एभली एक स्थिति बनी जाए श्री ठाकुरजींकर ए वृंदावन प्रति। वृंदावन रे भजन मिलू न मिलू, आरती मिलू न मिलू, दर्शनार्थी मिलंतु न मिलंतु, किंतु वृंदावन मोर एभली कामना शून्य इच्छा भला आउ केउठी मिलिबो। जगतकर्ता जगतहर्ता तैलकीनाथ जी वैकुंठ निवासी, जार प्रशंसा वेद मध्य करथांती, जार प्रशंसा देवाधिदेव महादेव मध्य करथांती, से पुणी ए वृंदावन पाई व्याकुलित उत्कंठित। वैकुंठर सुख ठारू बड़ी अधिक सुख ए वृंदावन रे। प्रश्न मनरे आसे एपरी काहींकी काहींकी एते सुख मिले श्री श्याम सुंदर को ए वृंदावन रे। एमिति कौन अच्छी ए वृंदावन रे जे एहा श्री श्याम सुंदरंकर अति प्रिय एते आकर्षण। जी कहार अधीन न थांती, जहाकू कहारी अधीन रहिबार आवश्यकता मध्य न थाए, से वृंदावन रे एते प्रसन्न किपरि। भागवत एवं गीतारे भगवानंकर विराट रूपर वर्णना रही कि सारा विश्व भगवानंकर उदर रे सीमित, सबु किछिर मालिक सीए, तांको बिना आदेश रे गछर पत्रटीए मध्य हले नाही इत्यादि इत्यादि। जदि सबुकिछि तांकर, तेबे वृंदावन रे एमिति कौन रही जे श्री श्याम सुंदर या पाई पागल। भक्त प्रवीर ज्ञानी गुणी पंडितगण कहती कि ए सृष्टिर कर्ता श्री ब्रह्मा ए वृंदावन को तैयारी करि नाहंती। वृंदावनर निर्माण ब्रह्मांक द्वारा होई नाही, एहार निर्माण स्वयं श्रीजी बा श्री राधा ही करिसंती। श्री किशोरीजींकर यह सृष्टि यह किपरि। गोलकधाम अर्थात पृथ्वी रे श्री किशोरीजी निजर बासस्थली निजे प्रस्तुत करथांती, निज हाथ में गछ चारा वन उपवन प्रस्तुत करथांती। वृंदावनर प्रत्येक गली गृह चौतरा अणु परमाणु सबुकिछि रे दायित्व निर्वाह श्री किशोरीजी ही करथांती। गोलकधाम स्वर्गलोक वैकुंठलोक सबुठारे श्री ठाकुरजींकर लीला सबु जुगरे चली थाए। आमर जेपरी ऑफिस रे आमे ऑफिसर, घरे स्त्रीर स्वामी, पुओ झीओं पिता, सेमिति श्री ठाकुरजींकर ऑफिस होछि श्री वैकुंठ धाम एवं स्वर्गलोक। मात्र ए पृथ्वी बा गोलकधाम होछि तांकर घर। नित्य विभिन्न रूपरे लीला करुथांती, केबे पुत्र रूपरे, केबे पिता, केबे गुरु, केबे बंधु रूपरे। पृथ्वी रे समस्त जोनि रे तांकर प्रवेश संभव होइताए। द्वापर जुगरे जेबे श्रीकृष्ण अवतारर जन्म नेबार समय आसीगला, श्री ठाकुरजी श्री किशोरीजी को कहिले एबे गोलकधाम रे निष्काम प्रेमर लीला करिवार समय आसीगला, तेणु चालो आमे गोलकधाम को प्रस्थान करिबा। श्री किशोरीजी बा राधाराणी मना करदेले। मना करदेबार कारण थिला जेउठारे वृंदावन नाही, जेउठारे जमुना नाही, जेउठारे निधिवन नाही, जेउठारे गिरी गोवर्धन नाहांती, जेउठारे गोपी माने नाहांती, सेपरी स्थान को मु जीवी नाही। एहा सुनी त्रिलोकनाथ श्री ठाकुरजी श्री किशोरीजींकर पाई पृथ्वी पृष्ठरे एगुड़िकर निर्माण करिवार अनुमति देले। श्री किशोरीजी निज हाथ में वृंदावन निर्माण कले, तेणु वृंदावन श्री ठाकुरजींक पाई अत्यंत प्रिय हो उठिला। ए वृंदावन तांकु अत्यंत प्रसन्न प्रदान कला। उभय श्री ठाकुरजी और श्री किशोरीजी वृंदावन रे श्रीकृष्ण और श्रीराधा रूप से जन्मग्रहण कर लीला कले। एबे प्रश्न आसे, ए गोपीगण कुआडू आसिले ए ब्रिज भूमि रे? शास्त्र रे चारिटी कथा उपरे गुरुत्व दिया जाइछि मनुष्यर जन्म को नहीं। प्रथमटी होछि नाम, द्वितीयटी रूप, तृतीयटी लीला एवं चतुर्थटी धाम। वृंदावन रे स्थान पाइबा पई प्रथमे नामर आश्रित होबाकू पड़िबो। नामर आश्रय नेले धामर प्राप्ति संभव। जेते पर्यंत मनुष्य नामर आश्रित नहेब सेते पर्यंत धामर प्राप्ति हेब नाही। तन बा शरीर को धाम प्राप्ति होई पारे, मात्र मन को धामर प्राप्ति केवल नाम द्वारा ही संभव। वृंदावन रे नामर अर्थ राधे राधे। एठारे राधे राधे ही महामंत्र। श्री राधा नाम जप ही श्रेष्ठ मार्ग। नाम जपर रूप मिलता है, अर्थात पुरुष शरीर बा स्त्री शरीर मिलता है। शरीर को कर्म करने को पड़े, जहाँ को लीला कह जाए। लीलारू धामर वास्तव प्राप्ति संभव होता है। कथित अच्छी
ରା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷଣି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସିଂହାସନ ହଲିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ କାନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଟି ଧା ମଧ୍ୟ କହିଲା କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଧା କହିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଣୀଟି ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣ 3 ଥର ରାଧା 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 କହିଦେଲେ ଭାବଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ, ତେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ 3 ଥର ଆପ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ। ଶ୍ରୀରାଧା ନାମ ଏକ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରେ। ଔଷଧ ଯେପରି ସେବନ କରାଯାଏ, ରାଧା ନାମ ସେହିଭଳି ସେବନ କରାଯାଏ। ମୁଖ ରାଧା ରାଧା ବୋଲୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ ରାଧା ଶବ୍ଦ ହୃଦୟରେ ତରଳି ଯାଉଛି। ହୃଦୟ ବୁଦ୍ଧି ମନରେ ଯେତେ ଦୋଷ ବିକାର ଭରି ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ରାଧା ନାମରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ସାଂସାରିକ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଭୋଗବିଳାସ, ମୋହ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଶରୀର ହୁଏତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଘୂରିପାରେ, ମାତ୍ର ମନ ହୃଦୟ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଜରୁରୀ। ଏପରିକି ନାମର ଆଶ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମନ ହୃଦୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବ। ଅପାର ଆନନ୍ଦ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ଉବୁଡୁବୁ ହୋଇ ଉଠୁଥିବେ। ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବୋଲ ରାଧେ ରାଧେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ରାଧା ତାଙ୍କର ନାମ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ନାମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆପଣ ଧାମରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଶୁଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ କୋରଲି ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଦେଶରେ। ସେ ନାମର ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ ଏବଂ ନାମ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ନିକଟତର କରାଇ ପାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ରାଜସ୍ଥାନ କୋରଲିରେ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ମନ ହୃଦୟର ସ୍ଥିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହୁଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ବନିଗଲେ ଏହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲେ ଏହା ବଡ଼ କଥା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଚୋରଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ଠାକୁରଜୀ, ଘର ମାଲିକ ଶୋଇପଡ଼ୁ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ କଥା, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଠାକୁରଜୀ ଚୋର ସପକ୍ଷରେ କି ବିପକ୍ଷରେ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଆମକୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। କୌଣସି ତିଳକଧାରୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମାଳାଧାରୀ, ନାମଧାରୀ ପଥିକକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନ ଯଦି ଖୁସି ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ମନରେ ଆସେ ଏ ପଥିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନ ବା ମଥୁରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆମ ମସ୍ତକ ଓ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତ ନଇଁଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର। ସାମନା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପନ୍ଥୀର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୋର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ମୋର ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ରହୁଛି, ତେବେ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରେହଦାସ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟିଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ତାକୁ ପାଇ ଶ୍ରୀ ରେହଦାସ ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରେହଦାସଙ୍କର ଆଚରଣ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧାମ ବୁଲି ବୁଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ସେ ବୁଲାବୁଲି ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ବଦଳିଗଲା। ନିଜର କୁଟୀରରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ସେବା ପୂଜାରେ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜର କୁଟୀରରେ 4ଟି କୋଣକୁ 4 ଧାମ ବନାଇଦେଲେ, ବଦ୍ରିନାଥ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରମ୍। କୁଟୀରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୃନ୍ଦାବନ, ମଥୁରା, ନନ୍ଦଗାଁ ଇତ୍ୟାଦି ନାମକରଣ କରି ପକାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେବା ଯଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ, ବନ୍ଦାପନା, ଭୋଗ ଲାଗି, ଶୟନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ସମୟ କଟାଇଲେ। ବୁଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଧରି ବଦ୍ରିନାଥ ଯିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୁଟୀରର ବଦ୍ରିନାଥ କୋଣରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ବସାଇ କହୁଥିଲେ, ଆହା ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ କି ଅଭିନବ, ଘରୁଆଲ ପାହାଡ଼ରେ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଆହା ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଜଳ କୁଳୁ କୁଳୁ ହୋଇ ବହିଯାଉଛି, ଆହା ହିମାଳୟର ଚୋଟିରେ ବରଫ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ 4 ଧାମର ଯାତ୍ରା କରାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରେହଦାସଜୀ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ କୁଟୀର ଭିତରେ ବଦ୍ରିନାଥଠାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ସେ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ଚରମ ସୋପାନରେ ଶ୍ରୀ ରେହଦାସଜୀ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗରମ ଦିନରେ ବରଫପାତ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରେହଦାସ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମରେ ବସାଉଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏ କଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା।
ଅଦିନିଆ ଯଦି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ତେବେ ତାହା ଶ୍ରୀ ରେହଦାସ ଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା ଶ୍ରୀ ରେହଦାସ ଜୀଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କି ଆମ ଶରୀରର ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମନର ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଭକ୍ତିର ବିଷୟ, ଭାବର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ମନର ଉପସ୍ଥିତି ଧାମର ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବୃନ୍ଦାବନ ବା ବ୍ରିଜ ଭୂମିରେ ଅଷ୍ଟ ସଖାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସୁବାହୁ, ସୁବଳ, ଶ୍ରୀଦାମ, ତକ୍, ଋଷଭ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭୋଜ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ 8 ଜଣ। ତାପରେ କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀନାଥ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି 7 ସଖା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବ୍ରିଜ ଭୂମିରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ ସଖା କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ପାଇଁ ଗାୟକ କବି ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରଚନାରେ ଭାଗବତ ଦର୍ଶନର ଚରମ ପ୍ରଚାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା 14ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଅଷ୍ଟସଖା ବୃନ୍ଦାବନ ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ସେ ଭାବେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତା ମୋ ସାମନାରେ ବସି ହରିଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତେ କି ଏବଂ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଶୁଣିଥାନ୍ତି କି? ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ବୈଷ୍ଣବ କିଏ? ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହା ମଥାରେ ତିଳକ ଥିବ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଖା ଥିବ, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର। ଯେଉଁଠି ବି ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଏ କର୍ମଟି ସ୍ୱତଃ ସହଜ ଭାବରେ ହେବ ଯେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ଭାବରେ ଥାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଚନରେ ଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଥାଏ। ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ଭାବରେ ଥାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଚନରେ ଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱରୂପରେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରେ। ରାଜସ୍ଥାନ କରଲିର ରାଜା ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଜଗୁଆଳି, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦୀପ ଧୂପ ମାଳା ତିଳକ ଇତ୍ୟାଦି ଧରି ଜଗି ରହୁଥିଲେ କିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ସେବା ହେବ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ପାଦ ସେବା କରି ଭଜନ କରାଇ ରାଜାରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ରାଜକୋଷରୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କରୁଥିଲେ, ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଉଥିଲେ, କରହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଆସିବ। ଏସବୁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ ରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅଷ୍ଟସଖାଙ୍କର ରଚନାରେ ଏସବୁ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ହୃଦୟରେ ନିର୍ମଳ ଭାବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରଖି ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟସଖାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନର ସପ୍ତନିଧି କ'ଣ? ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 7ଟି ମନ୍ଦିରକୁ ସପ୍ତନିଧି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରୀ ରାଧା ମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ, ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦାମୋଦର, ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ, ଶ୍ରୀ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଯୁଗଳ କିଶୋର। ଏହିସବୁ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତନିଧିଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତନିଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଗାଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ନିଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ସପ୍ତନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ ଭୂମିର ସମ୍ପଦ। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡରୀକ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣ, ମ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ, ଦ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର, ଭ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ରାଧାବଲ୍ଲଭ, ଗ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ, ବ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଜୀ, ତ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଯୁଗଳ କିଶୋରଜୀ। ତେଣୁ ଏ ସପ୍ତନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ସାରତତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନର ଗାଈ ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ଭାଗବତରେ ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଜୀଙ୍କୁ ଦେଖ। ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ଭାଗବତର ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଜୀଙ୍କୁ ଦେଖ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ରାଧା ରମଣଙ୍କୁ ଦେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସପ୍ତନିଧିମାନଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଏ ବ୍ରିଜର ସମସ୍ତ ରସ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃନ୍ଦାବନ ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ୟାର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଲଗା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲଭ୍ରେ ସୀମିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସନାତନୀ ଅର୍ଥରେ ସଂସାରରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ପ୍ୟାର ରହିଥାଏ।
ଯେଉଁଠି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହେ। ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ସଂସାରର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସୀମିତ ନଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରେମରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ନଥାଏ। ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି, ପ୍ୟାର ଏକ ସାଂସାରିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ପ୍ୟାର ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଏ, ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଦେଇ ଜାଣିଛି ସେ ପ୍ରେମ କରିବା ଜାଣିଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ୟାର କରୁ ଆମେ ଚାହୁଁ କି ସେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ବା ଆମ ସହିତ ରହୁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏପରି ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହ ଯଦି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ତେବେ ଆମର ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଝको रोने में तुझको आए जो हंसी तो मैं रो रो के तुमको हसाया करूँगी। ए हिंदी शब्द ताहा ही दर्शाଉଛି। मो आखिरु लुह झरिले जदि तुमको खुशी मिलिबो हे कृष्ण तेबे मु सारा जीवन लुह झराइबाकू प्रस्तुत, किंतु तुमे प्रसन्न रुह। ଏହା ହିଁ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମ। ଏ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ତେଢ଼ା ପ୍ରକାରର। ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜର ଜଣେ ଶ୍ରୀରାଧା ବାବାଜୀ ଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ବାବାଜୀଙ୍କର ବାଣୀ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଥରେ ସବୁ ଗୋପୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ବେଢ଼ିକିନା ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଧା, ଆପଣ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋପୀମାନେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ। କୃପା କରି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସଭାକୁ ଟିକିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦିଅନ୍ତନି। ଆଖି କେମିତି, ସ୍ୱରୂପ କେମିତି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ହୁଏତ ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ବୋଧ ହେବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୋତକର ଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗୋପୀଗଣ ଘବରେଇ ଗଲେ। ଭାବିଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ବୋଧେ। ହେ ରାଧା, ଆମକୁ ନ କହିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏପରି କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅପରାଧ ହେଲା ଯଦି ତେବେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ନା ନା, ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଭାବିକିନା କାନ୍ଦୁଛି। ଗୋପୀମାନେ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ତୁମେ କହୁଛ ଶ୍ରୀରାଧା? ଶ୍ରୀରାଧା କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏତେ ଦିନ ଧରି ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ଅଙ୍ଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଖୀଗଣ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ତ ଶ୍ରୀରାଧା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ପୁଣି ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ତୁମ ହୃଦୟକୁ କଠୋର କରିବାର ଥିଲା, ଭଲ କିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଶ୍ରୀରାଧା କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତା ବି କରିଥିଲି। ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଠୋର କରି ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଥିଲି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଅଙ୍ଗସଭା ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମନ ଭରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଭଲା କେମିତି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମୋର ତ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖି, ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଛବି ତ ଅଗଣିତ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଛବିରେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ପ୍ରେମ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୋର ତ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଖିରେ ଯେଉଁ ପଲକ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଖିପତାର, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ପଲକରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯୁଗ ବିତିଗଲା କି ଆଉ। ତାପରେ ଏହା କହୁ କହୁ ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଉଛି କି ମୋ ଜନ୍ମ ଏ ବ୍ରଜ ମାଟିରେ କରାଇଲେ ଶ୍ରୀରାଧା ରୂପରେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଏଠାରେ ପଠାଇଲେ, ତାପରେ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖି ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଭାକୁ ଦେଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏତେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ରହିଛି। ହେ ସଖୀଗଣ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ। ଏବେ ମୋ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସରକାର ଆସିବା ଜରୁରୀ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଗୋପୀଗଣ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଚାଲିବ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରରେ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳାଇବେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ? ଶ୍ରୀ ରାଧା କହିଲେ, ହେ ଗୋପୀଗଣ, ମୋ ସରକାରରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରତି ଲୋମରେ ମୁଁ ଆଖି ଖଞ୍ଜିଦେବି ଏବଂ ପ୍ରତି ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ। ଗୋପୀର ଆଖି ଅପଲକ ନୟନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରେଖି ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଖିର ପ୍ରତି ପଲକରେ ଏବେ ଯୁଗ ବିତି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ସହି ହେଉନାହିଁ। ହେ ଗୋପୀଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରେମର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋପୀଗଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଏକ ଝଲକ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଝଲକ। ଏ ପ୍ରେମରେ ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରେମୀଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁକିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆଦର୍ଶ, ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ପାଇଁ ଆଖିରୁ ବହି ପଡ଼ୁଛି ଟପା ଟପା ହୀରା ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମାଛ। ମାଛକୁ କେବଳ ଜଳ ଦରକାର। ଜଳ ସହିତ ତାର ପ୍ରେମ ନିବିଡ଼। କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଦହି ଏସବୁ ତାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଛ ପଛେ ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ, ହେଲେ ତାର ଜଳ ଦରକାର। ଭକ୍ତ ସୁରଦାସ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଆସି ସୁରଦାସଙ୍କୁ ଆଖି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସୁରଦାସ ମଧ୍ୟ ମନ ଭରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସୁରଦାସ କହିଲେ, ହେ ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନେଲି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଖି ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ତ୍ୟାଗର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ମାଛ ପ୍ରେମିକର କେବଳ ଜଳ ବା ପ୍ରେମ ଦରକାର। ତାହା ବିନା ସେ ମରିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ପପିହା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ। ତାର ନିଷ୍ଠା ଯେ ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ବା ଶୀତଳ କାକର ବୁନ୍ଦା ଜଳ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସଂସାରର ଆଉ କିଛି ସେ ପିଇବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ପ୍ରେମର ତୃତୀୟ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମୟୂର। ମୟୂର ମେଘକୁ ଭଲ ପାଏ। ମେଘର ବିଜୁଳି ପଛେ ତା ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଉ, ହେଲେ ସେ ମେଘକୁ ଦେଖି ନାଚିବ ଏବଂ ଖୁସି ମନାଇବ। ପ୍ରେମର ଚତୁର୍ଥ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଭଅଁର। ଭଅଁର ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ପଦ୍ମଫୁଲର ପରାଗ ତାର ଦରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସେ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସେ। ଭଅଁର ଜାଣେ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯିବ, ତଥାପି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ପଦ୍ମଫୁଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଅଁର ଚାହିଁଲେ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଭେଦ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ, ମାତ୍ର ସେ ଫୁଲକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଫୁଲକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ତେଣୁ ଫୁଲ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ପଛେ ଫୁଲକୁ ତା ପ୍ରେମକୁ ଆଘାତ ଦିଏ ନାହିଁ। ବାଃ, ସୃଷ୍ଟିର କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା! ଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ତ୍ୟାଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଏକ ରାଧା ଏକ ମୀରା ଦୋନୋं ने ଶ୍ୟାମ को ଚାହା, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁ। ହେଲେ ରାଧା ଓ ମୀରାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଟିକିଏ ଅଲଗା। ଶ୍ରୀ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ପରମ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ମୀରାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏକା ପ୍ରକାରର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଲଗା। ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ଭକ୍ତମାନେ ଭୁଲରେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ମାନ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରେମରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରେମରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ ପୀଡ଼ାକୁ ବା ବିରହକୁ ସହିଯାଏ। ପ୍ରେମର ପୀଡ଼ାକୁ ସହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ଏ ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି, ପ୍ରେମୀ ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଲୁହରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଛି ଯେ ସାରା ଦୁନିଆର ସୁଖକୁ ଏକାଠି କରି ନିକିତିରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁକୁ ଯଦି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ଓଜନିଆ ହୋଇଯିବ। ବୃନ୍ଦାବନର ମଦନଟେରେ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଭାବରେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ଆଖି ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏ ଘଟଣା ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତମ ରାଧାରାଣୀ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକ ଛୋଟ ବାଳିକା ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀ ରାଧା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ମଇଁଷି ହଜିଯାଇଛି କି? ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ବାବା ହସିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ଭଲି ଲାଲି, ମୁଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମୋର ମଇଁଷି ଅଛି ନା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି? ତେବେ କ'ଣ ତୁମର ସୁନା ରୂପା ହଜିଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ରାଧାରାଣୀ ପଚାରିଲେ। ବାବା ପୁଣି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ବାବ୍ରି, ମୋର କିଛି ବି ହଜିନି। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ମୋର ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ମୋତେ ପାଶୋରି ଦେଇଛି। ସେ ହେଉଛି ମୋର ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଶ୍ରୀ କହ୍ନେଇଲାଲଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାରି ଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଶ୍ରୀ ରାଧା ବଡ଼ ଦୟାମୟୀ, ବଡ଼ କୃପାମୟୀ। ହେଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା କହି ବାବା ପୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇଲେ। ଭଲି ଲାଲି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ପାପୁଲିରେ ବାବାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ଦିବ୍ୟ ରୂପର ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ।
ଏବଂ କ୍ଷଣକେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃନ୍ଦାବନର ଭାଗ ତୃତୀୟକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବୃନ୍ଦାବନ ରିଲେଟେଡ଼ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ରଖିବା। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।